You are watching 24. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലാവ് അഗർവാൾ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. അതിലേക്ക് തത്സമയം ആദ്യം. टू डेट इंफॉर्मेशन, साथ ही प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूजिंग हीट मैप्स, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ एम्बुलेंसेज और ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, साथ ही टेली काउंसलिंग भी टेक्नोलॉजी को यूज कर की जा रही है. आज एक बहुत ही मुख्य डॉक्यूमेंट हम लोगों ने अभी अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है. इस डॉक्यूमेंट के तहत कोविड पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल्स और जो फैसिलिटीज है उनको हमने क्लासिफाई किया है, जिसके तहत हम लोगों ने कोविड को मैनेज करने के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज को 3 भाग में बांटा है. पहली फैसिलिटी को जिसको हम कहते हैं कि कोविड केयर सेंटर, जहां पर प्राइमरीली माइल्ड या वेरी माइल्ड और सस्पेक्ट केसेस को रखा जाएगा. ये मेकशिफ्ट फैसिलिटीज भी हो सकती हैं. ये गवर्नमेंट और प्राइवेट फैसिलिटीज जैसे हॉस्टल्स, होटल्स, स्कूल्स, स्टेडियम्स, लॉजेस, उस टाइप की फैसिलिटीज हो सकती हैं. इसके साथ ही जो हमारी इससे पहले क्वारंटाइन फैसिलिटीज थी उनको भी अपग्रेड कर हम कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें हमने स्टेट से कहा है कि जो भी ये कोविड केयर सेंटर है ये एक कोविड केयर हॉस्पिटल और कोविड केयर हेल्थ सेंटर से मैप्ड हों, ताकि यहाँ पर जो पेशेंट्स रखे जाएं, जो कि जैसे मैंने कहा है जो माइल्ड हैं या सस्पेक्ट केसेस हैं, अगर नीड हो तो उनको किस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में फर्दर केयर के लिए लिया जाना है वह क्लैरिटी वहां पर फील्ड पर हो. सेकेंड टाइप ऑफ सेंटर्स आर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर. इससे पहले मैंने बताया था दे आर केयर सेंटर, दीज आर हेल्थ सेंटर्स. और इन सेंटर्स में उस टाइप के पेशेंट जो कि क्लिनिकली मॉडरेट लेवल ऑफ सीरियसनेस है उनको मॉनिटर किया जाएगा. ये या तो कोई फुल हॉस्पिटल हो या कोई डेडिकेटेड ब्लॉक हो किसी हॉस्पिटल में, जिसकी प्रॉपर ट्रायाजिंग, सेपरेट एंट्री एग्जिट या जोनिंग हो, ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन स्प्रेड का खतरा ना हो. और इन सब हॉस्पिटल्स में बेड्स एश्योर्ड ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ होने चाहिए. तीसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स. दीज आर द हॉस्पिटल्स जो कि कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्राइमरी प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारे सीवियर और क्रिटिकल केसेस हैं. ये हॉस्पिटल भी या तो फुल हॉस्पिटल हो या डेडिकेटेड ब्लॉक्स हो, और इनमें फुली इक्विप्ड आईसीयू फैसिलिटीज, वेंटिलेटर और बेड्स विद एश्योर्ड ऑक्सीजन सपोर्ट होना चाहिए. इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के द्वारा हम लोग स्टेट्स को भी और अपने सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के जितने हॉस्पिटल्स उनको एक गाइडेंस ये प्रोवाइड करना चाहते हैं कि किस टाइप से हमें केसेस फील्ड लेवल पर मैनेज करने हैं. इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि आज होम मिनिस्ट्री ने मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू रूप से और हैसल फ्री रहने के लिए स्टेट्स और यूटीज को विशेष ध्यान देने के लिए भी निर्देश दिए हैं. भारतीय रेलवे ने भी 2500 कोचेज में 40,000 आइसोलेशन बेड्स तैयार कर दिए हैं. वह एक दिन में 375 कोचेज को आइसोलेशन बेड्स में बदलने का कार्य कर रहे हैं. यह कार्य अभी 133 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री चल रहा है. आज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी एक जनरल गाइडलाइन इशू की है, जिसमें कि आयुर्वेद द्वारा इम्यूनिटी बूस्टिंग कैसे की जा सकती है उसके बारे में बताया गया है. साथ ही जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत की थी. इसमें कोविड के रिलेटेड हमारी इस लड़ाई में हम सभी को मिलकर मोटिवेटेड, डिटरमिन्ड और विजिलेंट रहने पर उन्होंने उसके महत्व पर जोर दिया था. उन्होंने कहा था कि सभी मंत्रीगण राज्य और जिला प्रशासन से संपर्क में रहते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल माइक्रो एक्शन प्लान को तैयार कराएं. साथ ही बेनिफिशियरी को सीमलेस तरीके से गरीब कल्याण योजना का लाभ मिले उसको फॉलोअप किया जाए. उन्होंने ये भी कहा था कि रूरल एरियाज और ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को लोकप्रिय किया जाए, ताकि उसके इस्तेमाल से प्रॉपर ट्रैकिंग हम फील्ड लेवल पर कर पाएं. उन्होंने इस पर भी जोर दिया था कि मंडियों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए जैसे ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज हैं, उसी तरीके से ट्रक एग्रीगेटर्स का भी उपयोग करना चाहिए, उसको भी एक्सप्लोर करें. उन्होंने ये भी कहा था कि एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान तैयार करें और वॉर फुटिंग पर कोविड-19 के इकोनॉमिक इम्पैक्ट से लड़ने के लिए तैयार रहें. इसके साथ ही मैं आज आप लोगों को दृष्टि में एक और स्टडी के बारे में बताना चाहूंगा. इसके बारे में जैसे हम हमेशा बात करते आए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, ये जो हमारी एक्सरसाइज है इसका क्या महत्व है, तो जिसके बारे में एक स्टडी अभी रिसेंटली आई है, जिसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से हम केस को मेजर करते हैं तो एक इसमें कॉम्पोनेंट होता है R0. R0 का मतलब होता है कि एक बीमार आदमी कितने और लोगों को संक्रमित इन्फेक्ट कर सकता है.
कोरोना वायरस के संबंध में इस एक्सरसाइज को इसको R0 को अराउंड 1.5 से 4 के बीच में ICMR की स्टडी में पाया गया है। तो इस स्टडी ने इसको एग्जामिन करके बताया कि अगर मान लीजिए हम R0 को 2.5 माने, क्योंकि अभी इसके हर तरह से स्टडी चल रही है, तो अगर हम R0 को 2.5 मान के चलें तो उस केस में एक आदमी अगर कोई भी लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना किया जाए तो वह 30 दिन में करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर हम लॉकडाउन या सोशल एक्सपोजर को 75% कम कर दें तो वही एक इन्फेक्टेड पर्सन केवल 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर सकता है। तो मेरी आप लोगों के द्वारा ये फिर से अपील है कि हम लोगों के लिए जरूरी है कि जो एक प्रोसेस गवर्नमेंट स्थाई पे सब लोगों से रिक्वेस्ट की गई है, हम लॉकडाउन मेजर्स को, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को अपनाएं। हमें ये समझना चाहिए कि दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड। जैसे कि माननीय मंत्री साहब इससे पहले भी कहते आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग इज सोशल वैक्सीन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड। मैं आखिर में फिर आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सारे एफर्ट्स हैं कि हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हेल्प अस टू हेल्प यू। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലാവ് അഗർവാൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കോവിഡിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതികളുടെയും ആശുപത്രികളെ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ സമൂഹ അകലം പാലിക്കണം എന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലാവ് അഗർവാൾ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കോവിഡിനെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ വേണ്ടി രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഇതിനോടകം തന്നെ 8 മരണം രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 326 പേർ രോഗവിമുക്തരായി എന്ന സന്തോഷകരമായ വാർത്തയും ഇന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നൽകി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ പക്ഷേ 354 പുതിയ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 8 മരണം 24 മണിക്കൂറിനകം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പരിശോധിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് വേണ്ട ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലാവ് അഗർവാൾ വിശദീകരിച്ചു. അതിൻ്റെ മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലാവ് അഗർവാൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹം സാധാരണ നിലയിൽ തന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്ത് എത്ര മരണം സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ നൽകുകയായിരുന്നു. 24 മണിക്കൂറിടെ 354 പുതിയ രോഗികൾ രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 8 മരണമാണ് 24 മണിക്കൂറിൻ്റെ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചത്. 326 പേർ രോഗവിമുക്തരായിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് കോവിഡിനെതിരായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സമൂഹ അകലം പാലിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് കോവിഡ് പകരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്ന വിദഗ്ധരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലാവ് അഗർവാൾ വിശദീകരിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗബാധിതനായ ഒരാൾ സമൂഹ അകലം പാലിക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 30 ദിവസം കൊണ്ട് അനേകരിലേക്ക് രോഗം പകരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. അവിടെയാണ് സമൂഹ വ്യാപനം എന്ന മഹാവിപത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അതിനെ തടയാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗം, ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സാ രീതി തന്നെ സമൂഹ അകലം, ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലാവ് അഗർവാൾ വിശദീകരിച്ചത്. രാധാകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാനായുണ്ട്. രാധാകൃഷ്ണൻ, ലാവ് അഗർവാൾ ഇന്ന് രാജ്യത്തെ രോഗബാധിതരുടെയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായ മരണങ്ങളുടെയും കണക്ക് വിശദീകരിച്ചല്ലോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? ഗോപി, ഈ സംഖ്യകളെക്കാൾ ഉപരി അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിച്ചതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തെ ഈ കോവിഡ് ബാധയുടെ നിരക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരിയോ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ്. ഇത് ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നതാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, ആ താല്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് നീങ്ങാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്ന സൂചനകൾ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനെ കൂടി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ലാവ് അഗർവാളിൻ്റെ പ്രസ്താവന നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുക. 326 ആളുകളാണ് 326 ആളുകൾ ഇതുവരെ ഈ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് റിക്കവർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. 4421 ആളുകൾക്കാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഈ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന ഗണത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 354 കേസുകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് 354 പേർ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രോഗബാധിതരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന വെല്ലുവിളി ചെറുതല്ല.
ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം തടയാനായിട്ടുള്ള നടപടികളെയോ മരണസംഖ്യ ഉയരാതിരിക്കാനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളെയോ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗൺ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് നടക്കുകയാണ്. ഒപ്പം സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശവുമുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കൂടി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ ഉപസമിതി ഇന്ന് യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം വിലയിരുത്തി ലോക്ക്ഡൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചു. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഉപസമിതി ചർച്ച ചെയ്തത്. ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ഏതൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സമിതി ചർച്ച ചെയ്തത്. ഒപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാനും എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഇത് അംഗീകരിക്കാനുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഗോപി. രാധാകൃഷ്ണൻ, ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടിയേക്കും എന്ന സൂചനയാണല്ലോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ ഏതാണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങളും ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യം കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായൊരു നിലപാടെടുത്തു എന്ന വിവരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഗോപി, തീർച്ചയായിട്ടും പശ്ചിമ ബംഗാൾ അടക്കം മറ്റ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി, രണ്ട് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി, അത് മേഘാലയയും മിസോറാമും ആണെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ, മേഘാലയ, മിസോറാം ഒഴിച്ച് 10 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആണ്. ആകെ 13 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശത്തോട്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, ലോക്ക്ഡൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 13 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 10 എണ്ണം ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടണം എന്ന ആവശ്യമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് 2-ൽ കുറയാത്ത ആഴ്ചകളിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടണം എന്നാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശും ഒപ്പം തെലങ്കാനയും അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാസങ്ങളോളം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടണം എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഈ 2 മാസത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആഴ്ചകൾ നീട്ടണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അവരും മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ 2 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഈ നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ഒരു യോഗം വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ആ യോഗത്തിൽ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടരട്ടെ എന്ന് ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ശക്തമായിട്ട് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് തന്നെയാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുക. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമായിരിക്കും മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു നടപടി ഉണ്ടാവുക. ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പോലും ഇത് ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഗോപി. രാധാകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടിയേക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്നത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇക്കാര്യം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിദഗ്ധരും ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടണം എന്ന ആവശ്യം